जय श्री कृष्ण मित्रों, बे लेक्चर આપણે એવા ભણ્યા છીએ કે જેમાં સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ, સમલંબ ચતુષ્કોણ અને સમાંતર બાજુના પ્રકાર ચોરસ, લંબચોરસ, સમબાજુ આ બધા જ ચતુષ્કોણના બેઝિક ગુણધર્મોનો અભ્યાસ કર્યો। હવે આજે આપણે સ્વાધ્યાય તમારો જે છે 3.3 બાજુ જોઈએ કે જેની અંદર आ बधा गुणधर्मना उपयोग द्वारा प्रश्नोना उकेल मेळववाना छे। हवे फर्स्ट जे एनी अंदर आपेलुं छे शुं आपेलुं छे? पहेलो जे प्रश्न छे एनी अंदर एक समांतर बाजू चतुष्कोण आपेलो छे, बरोबर। ए लोकोए आकृति जे दोरी छे ए दोरवुं अहींया के एक समांतर बाजू चतुष्कोण कंईक आ रीतनो आपेलो छे। चलो आ समांतर बाजू चतुष्कोण है, नाम है ए बी सी अने डी। हवे आ समांतर बाजू चतुष्कोण में एनो उपयोग करीने खाली जग्याओ पूरवानी छे। अहींया एनो विकर्ण आपेलो छे, नाम है ए बी सी डी, नीचेथी आपेलुं छे अने हूँ पण ई रीते आपी दऊं। आम तो जो कि एनाथी कंई फेर नहीं पड़े, पण छतां तमने एवुं न थाय के चोपड़ीथी अलग छे। आ ए बी सी अने डी एना विकर्ण है, एक एसी विकर्ण और एक बीडी विकर्ण आ ओ बिंदु में छेदे छे। सौथी पहली वस्तु एने आपेली छे, कई आपेली छे? फर्स्ट एने खाली जग्या में एवुं कीधुं छे कि एडी बराबर खाली जग्या। हवे एडी एटले आ बाजुथी समांतर बाजुनी सामसामेनी बाजुओ एकरूप होय, बराबर। सामसामेनी बाजुओ केवी होय? सरखी होय। तो एडी नी सामेनी बाजू थाय बीसी, एटले आपणो जवाब अहींया शुं आवशे? बीसी। शुं काम? कया गुणधर्मनो उपयोग कर्यो छे? तो कि भाई सबाच, सबाच एटले समांतर बाजू चतुष्कोण नी सामसामेनी बाजू केवी होय छे? समान होय अथवा शब्द वापरो एकरूप होय, बराबर। आ फर्स्ट तमारो। सेकंड तमने कीधो छे खूणो डीसीबी, बराबर। बीजो जे प्रश्न है एनी अंदर आवुं कीधुं छे खूणो डीसीबी बराबर खाली जग्या। तो डीसीबी कयो खूणो छे? तो कि खूणो डीसीबी एटले आ खूणानी वात आवी। जुओ तो समांतर बाजू चतुष्कोण अने पाछुं इक्वल टू छे एटले एने एकरूप कयो खूणो छे? तो समांतर बाजू चतुष्कोणनी अंदर साम सामेना खूणा सरखा होय तो डीसीबी, तो सी खूणानी सामेनो खूणो थई गयो ए खूणो, एने वंचशुं आपणे डीएबी। कयो खूणो छे आ? खूणो डीएबी। कारण कयुं लखशुं? जो कारण लखवानी जरूर नथी, पण तमे साथे साथे समजता जाओ ने એટલા માટે લખું છું કે સબાચોના સામ સામેના ખૂણા एकरूप होय छे। केवा होय छे? एकरूप होय छे अथवा तो समान होय छे। जे तमे लखो बे मांथी कोई पण लखो, बे सरखुं ज छे। त्रीजो क्वेश्चन जे छे एनी अंदर तमने कीधुं छे ओसी बराबर, ओसी बराबर खाली जग्या। हवे ओसी एटले आटलो भाग थयो। जो आ विकर्णनो आटलो भाग थयो। तो सबाचना विकर्ण परस्पर दुभागे छे एवुं आपणे भण्या। दुभागे एटले बे सरखा भाग करे छे। तो एनो मतलब कि एक भाग आ होय तो बीजो भाग कयो होय? आ होय। तो ओसी अने ओए केवा होय? सरखा। तो ओसी बराबर अहींया जवाब आवशे ओए। शुं काम? फरी पाछो आपणो नियम लखीए आपणे, बराबर। शुं छे नियम? सबाचना विकर्णो परस्पर दुभागे छे। एटले आ आपणी त्रीजी खाली जग्या। चौथी जे खाली जग्या छे ए बहु सरस छे। एमां शुं कीधुं छे? खूणो डीएबी माप खूणो डीएबी वत्ता माप खूणो सीडीए बराबर खाली जग्या। डीएबी, आ डीएबी एटले कयो खूणो थयो? आ खूणो थयो। जो वत्ता सीडीए, सीडीए एटले आ खूणो थयो।
હવે આ બી પાસ પાસેના ખૂણા હોય કે નહીં જુઓ તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના પાસ પાસેના ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થશે? એનો જવાબ બોલો જોઈએ. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના પાસ પાસેના ખૂણાઓનો સરવાળો 180 અંશ થાય. શું કામ? કારણ કે સબાચના પાસ પાસેના ખૂણાઓ પૂરક હોય. પૂરક એટલે બેયનો સરવાળો 180 થતો હોય. બરાબર? કારણ કે સબાચના પાસ પાસેના ખૂણાઓ પૂરક હોય છે. આ તમારો આન્સર થઈ ગયો. ક્લિયર? ક્વેશ્ચન નંબર 2 બાજુ જઈએ. હવે એમાં આકૃતિ આપી છે ને આપણે અલગ અલગ કિંમતો XYZ ની શોધવાની છે. હવે એમાં ફર્સ્ટ છે એ કંઈક આકૃતિ આ રીતની છે. જુઓ, હવે આ બધા જ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે. બરાબર? કયા છે? સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ. દાખલા તરીકે આવી રીતે છે, નામ આપ્યું છે ABCD. આ ABC અને D. આ ખૂણો જે છે બી ખૂણો એ 100 અંશનો આપી દીધેલો છે તમને. બરાબર? અને આ બધાના માપ શોધવાના છે. આ X છે, આ Y છે અને આ Z ખૂણો છે. બરાબર? આપણે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરશું. પહેલું, બી ખૂણો અને ડી ખૂણો સરખો હોય. બરાબર? હું લખી શકું કે માપ ખૂણો બી બરાબર માપ ખૂણો ડી. શું કામ? તો કારણ હું લખીશ સાઈડમાં, જરૂરી નથી છતાં પણ તમારા માટે લખીશ કે સબાચના સામ સામેના ખૂણા કેવા હોય છે? એકરૂપ હોય અથવા તો સમાન માપના હોય. એકરૂપ એટલે શું થાય? સમાન માપના. તેથી હવે બી ખૂણો 100નો આપ્યો છે તો ડી ખૂણો પણ કેટલાનો થાય? 100નો થાય. તો માપ ખૂણો ડી બરાબર 100. ડી એટલે છે વાય. ચાલો, આ વાયનું માપ આવી ગયું આપણી પાસે. હવે મારે એક્સ મેળવવો છે. તો જુઓ તો આ પાસ પાસેના ખૂણા કહેવાય કે નહીં? સી અને બી. તો પાસ પાસેના ખૂણા પૂરક હોય. પૂરક એટલે 180નો સરવાળો. તો અહીંયા એવું લખી શકાય કે ખૂણો બી વત્તા ખૂણો સી બરાબર 180. શું કામ? કે સબાચના, સબાચ એટલે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ના પાસ પાસેના ખૂણા કેવા હોય છે? પૂરક હોય છે. એ બંનેનો સરવાળો 180 થાય. તો બી ખૂણો વત્તા સી ખૂણો બરાબર 180. બી ખૂણો મને ખબર છે કેટલો છે મારા માટે? 100 વત્તા ખૂણો સી બરાબર 180. તેથી ખૂણો સી બરાબર 180 ઓછા 100 અને ખૂણો સી બરાબર મને મળશે 80 અંશનો. જો આ 80 અંશનો ખૂણો આવી ગયો. બરાબર? હવે એની સામેનો ખૂણો છે Z. X બરાબર સી 80 આવી ગયો. આ શું છે? સી એટલે X બરાબર 80. હવે X અને Z સરખા છે. શું કામ? કારણ કે સામસામેના ખૂણા હમણાં જ વાત થઈ આપણે. તો તમે લખી શકો અહીંયા કે ખૂણો સી બરાબર ખૂણો એ. બરાબર? હવે એનું કારણ લખતો નથી કારણ કે આ જ કારણ છે. સી એટલે શું છે? 80 અને એ બરાબર છે Z. તો આ આપણી કિંમત આવી Z ની લો. દરેક ખૂણો મળી ગયો X, Y, Z. બરાબર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે. હવે એની અંદર જે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ આપ્યો છે કંઈક આવો આપ્યો છો. આ રીતની કંઈક રચના કરી છે. પછી એની અંદર આ વિકર્ણ એના દોર્યા છે આવી રીતે. આ 90 અંશ કીધો છે. એનું નામ નથી આપેલું. આ 90 છે. આ તમારા માટે X છે. આ છે Y. આ છે Z. નામ હું આપી દઉં કે ચલો આ A ખૂણો છે, B ખૂણો છે, C ખૂણો છે અને D ખૂણો છે.
એક ખૂણાનું માપ આપેલું છે તમને 30 અંશનું, આનું સોરી આ 30 અંશ આપેલું છે, એક્સ વાય અને અહીંયા છે ઝેડ છે, જો આ તો આ આપણે શોધવાનું છે. ચાલો ત્યારે હવે જુઓ અહીંયા છે ને આ ભાગ 90 છે, કેટલાનો છે? આ 90 છે. આ 90 હોય તો આ બંને 90 થાય. અભિકોણો નામનું એક ભાગ તમારે આવી ગયો હશે. ન આવ્યું હોય તો એવું સમજો કે જ્યારે બે રેખાઓ પરસ્પર છેદે ત્યારે આ બંને જે ખૂણા હોય આવી રીતે આને અભિકોણ કહેવાય. બરાબર? એટલે હું અહીંયા લખીશ, દાખલા તરીકે અહીંયા નામ આપું તો ખૂણો DMC, ખૂણો DMC બરાબર ખૂણો AMB, ખૂણો AMB. આને અભિકોણ પણ કહી શકો અથવા એવું કહી શકો કે સબાચોના એક ખૂણો, વિકર્ણ પાસે એક ખૂણો 90 થાય ને તો એ બધા 90 ના જ થાય, કારણ કે આ બે રૈખિક જોડ હોય એટલે આ 90 તો આ 90, આ બે રૈખિક જોડ હોય, આ 90 તો આ 90, આ બે રૈખિક જોડ હોય એટલે આ પણ બે સરખા થાય. તેથી અહીંયા x ખૂણો એટલે AMB, આ x બરાબર 90. ચાલો આ એક કિંમત આપણને મળી ગઈ, બરાબર, xની. હવે આ ત્રિકોણ AMB છે. કયો ત્રિકોણ છે? AMB માં ત્રિકોણના 3 ખૂણાનો સરવાળો 180 થાય. તો ખૂણો A વત્તા ખૂણો B વત્તા ખૂણો M બરાબર 180. ખૂણો A એટલે y છે, ખૂણો B એટલે છે 30 અને આ આપણે 90 આવ્યું તો y બરાબર 180 અને આ બેનો સરવાળો 120 માઇનસ 120 તો y ની કિંમત કેટલી અંશ આવી? 60. લ્યો આ y ની કિંમત આવી ગઈ 60 અંશ. હવે મેં હમણાં તમને કીધું z આકાર બને. જો આ યુગ્મ કોણ કહેવાય. શું કહેવાય? યુગ્મ કોણ. જો તમને એક દેખાડું, ઊંધો z, બરોબર? તો એ રીતે જોવા જાઓ તો આ y અને z કેવા થાય? સરખા થાય. તમારે આનો ઉપયોગ અત્યારે અહીંયા કરું છું, નહીં આવ્યું હોય તમારે જૂના કોર્સમાં 7મા વાક્યમાં તો આપણે ફરીવાર આખો અભ્યાસ કરશું. ખૂણો y બરાબર ખૂણો z. આ કેવા ખૂણા છે? યુગ્મ કોણ. z આકારનો હોય તો y તમને આપેલો છે 60, ખૂણો z બરાબર z જ છે, બરાબર? આ તમારી ત્રણેય ખૂણાની કિંમત આવી ગઈ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન બાજુ જઈએ. બીજો જે પ્રશ્ન છે એની અંદર તમારી પાસે જે ચતુષ્કોણ આપેલો છે, ચોથી આકૃતિ, એની અંદર કંઈક આ રીતનું છે. આવી આકૃતિ આપી, જો બરાબર. નામ નથી આપેલા, હું આપી દઉં છું A, B, C અને D. આ ખૂણો તમને 80 અંશનો આપી દીધેલો છે, બરાબર. આ ખૂણો તમારે શોધવાનો છે. આ y છે, સોરી આ z આપેલો છે તમને, આ તમારા માટે x છે, આ તમારા માટે y છે, બરાબર. આમાં પણ મારી ભૂલ થઈ, આ y છે, સોરી આ શું છે? x છે. સબાચોના પાસેના ખૂણાના સરવાળો 180 થાય. તો આમાં હું લખીશ ખૂણો B વત્તા ખૂણો C બરાબર 180. હવે લખવાની જરૂર નથી ને, હવે આટલા દાખલામાં ખ્યાલ આવી ગયો હોય. B એટલે છે x, આ છે 80 બરાબર 180. તો x બરાબર 180 ઓછા 80 તો x ની કિંમત મારા માટે આવશે 100 અંશ. જો આ બરાબર. સબાચાના સામસામેના ખૂણા સરખા હોય તો ખૂણો C બરાબર ખૂણો A. ખૂણો C અને A એટલે છે y અને C એટલે છે 80. તો આ 80 થઈ ગયો. બીજા નંબરમાં ખૂણો B બરાબર ખૂણો D. ખૂણો B બરાબર ખૂણો D. ખૂણો B એટલે 100. તો આ ખૂણો D આવ્યો. આપણે D નથી શોધવાનો, D નો બહિષ્કોણ શોધવાનો છે. જો બહારની બાજુ છે એ,
તો ડીનો બહિષ્કોણ હોય ઝેડ, તો આપણી પાસે સૂત્ર આવું છે કે 180 ઓછા ખૂણો ડી. શું કામ? બહિષ્કોણ છે અને રૈખિક જોડ છે. તો આ 180 અને ડીની કિંમત આવી 100, તો ઝેડ બરાબર મને મળશે 80. આ અનુકોણ થયા બે, એફ આકાર થાય. બરાબર, વધારે ડિટેલમાં આપણે રૂબરૂમાં જ્યારે ભણશું ત્યારે કરશું, કારણ કે આ વસ્તુ એવી છે કે જ્યારે સામા આવો ત્યારે વધારે મજા આવશે આપણને. નેક્સ્ટ જે છે 5મી આકૃતિ, એક નોર્મલ સબાચર છે. જો આવી રીતે, બરાબર. હવે આમાં નામ નથી આપેલું, હું નામ આપી દઉં કે એ, બી, સી, ડી. આ એની કિંમત આપેલી છે વાય. આ તમારા માટે 112 અંશ આપેલા છે. આ વિકર્ણ છે અને વિકર્ણની કિંમત આપેલી છે 40. બરાબર, આ ઝેડ છે, આ ભાગ તમારા માટે એક્સ છે. હવે આ ઝેડ મળી જાય ને તો એક્સ મળે, ને એક્સ મળે ને તો ઝેડ મળે. બરાબર, કારણ કે બે સરખા હશે. સૌથી પહેલાં વાય મેળવી લો. તો ખૂણો સી બરાબર ખૂણો એ, સામ સામેના ખૂણા છે. જુઓ, તો ખૂણો એ બરાબર વાય છે અને સી બરાબર 112 છે, એટલે આ વાય મળી ગયો. હવે બે પાસેના ખૂણાની વાત કરું, કયા? એ અને બી. તો એ બંનેનો સરવાળો 180 થાય. હવે આખો ખૂણો કેટલાનો થાય? ઝેડ વત્તા 40નો થાય. તો અહીંયા હું એવું લખીશ કે ખૂણો એ વત્તા ખૂણો બી બરાબર 180. શું કામ? પાસેના ખૂણા. તો એ એટલે છે તમારા માટે વાય, બી એટલે છે 40 વત્તા ઝેડ બરાબર 180. વાયની કિંમત ખબર છે આપણને 112 અંશ વત્તા 40 વત્તા ઝેડ બરાબર 180. ઝેડ બરાબર 180 ઓછા 152, 112 અને 40નો સરવાળો. આ બેની બાદબાકી કરી દો તો ઝેડ બરાબર આવશે 10માંથી 2 ગયા 8, 7માંથી 5 ગયા 2. આ ઝેડની કિંમત આવી 28 આવ્યું. હવે જો તમે આવું પણ કરી શકો, ત્રિકોણ એ બી ડી, માત્ર આ ત્રિકોણમાં ત્રિકોણના 3 ખૂણાનો સરવાળો. બરાબર, તમારે કરવાનું છે જાતે. ત્રિકોણ એ બી ડીમાં ખૂણો એ એટલે વાય છે, તમને 112 મળી ગયો છે. ખૂણો બી 40 છે અને ખૂણો ડી કેટલાનો થાય તમારે જાતે મેળવવાનું છે. ક્લિયર? ચાલો, તો મિત્રો આજે આટલા દાખલા જે કરાવ્યા છે સરસ રીતે અભ્યાસ કરજો. પ્રેક્ટિસ બુકમાં આ પ્રકારના દાખલા હોય એ હોમવર્કમાં કરજો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વધારે આગળ કરશું. ચાલો, આવજો.